नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। कोरोना दौर विच विशेष सावधानियां नाल अज संसद का मॉनसून इजलास शुरू होया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजलास दौरान नियमां अते सावधानियां की पालना करन दी कीती अपील। विरोधी पार्टियां वालों इस बार इजलास दौरान प्रश्नकाल ना करवाए जाण अते सिफरकाल नूं सीमित करन दा जवाब दिंदिआं जोशी ने कहा कि मॉनसून इजलास असाधारण हालात विच बुलाया गया। लोक सभा विच 3 खेती आर्डीनेंस पेश। खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन नूं भरोसा दवाया कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल खत्म नहीं किया जाएगा। जेपी नड्डा ने सेवा सप्ताह मुहिम की शुरुआत करदिआं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 तो लोगों के चुने हुए नुमाइंदिआं नूं अपनी बजाय लोगों लिए काम करने का रुझान पैदा करके राजनीति की संस्कृति नूं बदल दिता। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हिंदी की प्रगति और तरक्की लिए लोगों को योगदान पाने की की अपील। देश में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी दर 78% हुई। मौत दर में भी कमी लगातार जारी। हुण तक 5,72,79,000 तो वध नमूनों की जांच की गई। ते मोहाली जिले के मनरेगा कामिਆਂ ने औखे समय में रोजगार और होर सहूलतां लई केंद्र सरकार का किया धन्नवाद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोविड-19 दीआं सावधानियां तहत लोक सभा का मॉनसून इजलास अज शुरू होया। इजलास के सिफरकाल दौरान वख-वख पार्टियां के मैंबरां ने कौमी ते सूबाई मुद्दे उठाए। आनंदपुर साहिब तो कांग्रेस के संसद मैंबर मनीष तिवाड़ी ने जम्मू कश्मीर विच पंजाबी भाषा के दर्जे का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार नूं बेनती की कि जम्मू कश्मीर विच कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू ते अंग्रेजी दे नाल पंजाबी नूं भी सरकारी भाषा का दर्जा दिता जाए। तिवाड़ी ने कहा कि वंड तो बाद वड्डी गिणती विच पंजाबी भाषा बोलण वाले लोग पाकिस्तान तो भारत आके इत्थे वसे सन। उन्होंने कहा कि इस खित्ते विच वड्डी गिणती विच लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। तिवाड़ी ने कहा कि जम्मू और इस दे नाल लगदे इलाकों में पिछले 200 सालों तो पंजाबी भाषा बोली जाती है और पंजाबी दीआं कई उपबोलियां भी जम्मू कश्मीर विच बोलियां जांदियां ने। इसे दौरान बीजेपी संसद मैंबर रवि किशन ने बॉलीवुड विच नशियां दा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश विच नशियां की गंभीरता वधदी जा रही है, जिस पिछे साडे गुआढ़ी मुल्कां दी साजिश है। एनसीपी दी सुप्रिया सुले ने पार्लीमेंट विच देश के अर्थचारे और बेरोजगारी ते चर्चा करवाए जाने की मांग की। सुले ने कहा कि यह विषय मौजूदा समय की सब तो वड्डी चुनौती वजों उभरे ने। इस दौरान लोक सभा का इजलास शुरू होने ते साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सने कई मरहूम शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी गई। संसद मैंबरों वालों सदन में हाज़री लई मोबाइल ऐप की वरतों की गई। मॉनसून इजलास के अज शुरुआती दिन सिफरकाल अद्धे घंटे तक सीमित किया गया। सरकार वालों इजलास दौरान प्रश्नकाल नूं समा ना दिते जाण दी विरोधी पार्टियां ने निंदा की। मॉनसून इजलास के अज पहले दिन एनडीए उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह नूं राज सभा का उप चेयरमैन बनाया गया। सदन वालों उन्हां दे नां नूं जुबानी वोट राहीं प्रवानगी दी गई। बीजेपी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा ने हरिवंश नारायण सिंह नूं उप चेयरमैन चुने जाण संबंधी प्रस्ताव पेश किया ते बाद विच राज सभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने उन्हां दे नां दा ऐलान किया। हरिवंश नारायण सिंह नूं वधाई दिंदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह जमीन नाल जुड़े हुए व्यक्ति ने ते उन्हां दी सदन नूं चलाउण दी कला हरेक नूं प्रभावित करदी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश नारायण सिंह ने सदा अपनी ड्यूटी निभाउंदिआं बेहतरीन अंपायर वजों काम किया है। उन्होंने कहा कि इस बारी पार्लीमेंट का मॉनसून सैशन अजिहियां स्थितियां विच हो रहा है ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ कदे पैदा नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने सारे संसद मैंबरों ते होर अमले नूं कोविड संबंधी सावधानियां वरतण की अपील की। प्रधानमंत्री ने सदन मैंबरों नूं संबोधन करदिआं कहा कि कार्रवाई नूं सुचारू ढंग नाल चलाउणा साडी जिम्मेवारी है और देश दीआं जिम्मेवारियां नूं पूरा करना साडा कर्तव्य है। अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिवंश जी जमीन से इतना क्यों जुड़े हुए हैं। जेपी का प्रभाव उनके पर बहुत ही था। उसी दौर में उनका किताबों से भी लगाव बढ़ता गया। उससे भी जुड़ा एक किस्सा मुझे पता चला। हरिवंश जी को जब पहली बार सरकारी स्कॉलरशिप मिली तो घर के कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेटा स्कॉलरशिप का पूरा पैसा लेकर घर आएगा। इस दौरान राज्यसभा के 15 नवे चुने गए मैंबरों नूं भी अहुदे की सौं चुकाई गई। संसदीय मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार सारे मुद्दों पर चर्चा लई तैयार है। विरोधी पार्टियां वालों इस बार संसद के मॉनसून इजलास दौरान प्रश्नकाल रद्द किए जाने बारे विरोधी पार्टियां के इतराज़ का जवाब दिंदिआं जोशी ने कहा
ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਦਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। AIMIM ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਾਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ 86% ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਗਾਤਾ ਰੇ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 2019 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 70ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛਪਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को पड़ता है और उस बार वो 70 वर्ष के हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक सेवा सप्ताह, क्योंकि उनके जीवन में और उनकी जीवनी में अगर हम देखें तो सेवा प्रमुख लक्ष्य रहा है। JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ, ਜਨਧਨ ਸਕੀਮ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 1949 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ 52 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕਤਾ, ਅਸਲੀਪਨ ਤੇ ਸਧਾਰਨਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 77,512 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 37,80,107 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 78% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 92,071 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 48,46,427 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,136 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 79,722 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 1.64% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਯਾਨੀ ICMR ਅਨੁਸਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,72,79,428 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,78,000 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੁਖੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਭ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਆਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 262 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ।
नमस्कार।